Let me be little blunt about it. Unfortunately. Let me be little blunt about it. Unfortunately. فورینزک انالیسس امریکہ سے رہا ہے ثاقب نثار صاحب کی آواز 25 سیکنڈ کے بعد چینج ہو جاتی. فورینزک انالیسس میں باقاعدہ سامنے آئی ہے. احمد نورانی کی جانب سے ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو اصلی یا جعلی؟ ARY نیوز نے معروف امریکی کمپنی سے فورینزک کرا لیا. سابق نثار کی آڈیو جعلی نکلی، امریکی کمپنی نے بھانڈا پھوڑ دیا. مبینہ آڈیو کا فورینزک معروف امریکی فورینزک کمپنی پریمو سے کرایا گیا. کمپنی نے اپنی رپورٹ میں لکھا آڈیو میں بولنے والے کی ٹون میں کئی بار تبدیلی محسوس کی گئی. 45 سیکنڈز کی آڈیو میں 25 سیکنڈز بعد آواز میں تبدیلی محسوس ہوئی. اس سے پہلے بولنے والا کافی دور سے بول رہا تھا. کمپنی کا کہنا تھا فیکٹ فوکس کی لیک کی گئی آڈیو کلپ ایک سے زائد سورسز کو جوڑ کر بنائی گئی. فورینزک سے سامنے آیا آڈیو کا ایک حصہ الگ ماحول دوسرا الگ ماحول میں ریکارڈ کیا گیا. ARY نیوز نے فورینزک کے لیے کمپنی کو تقریباً 10 لاکھ روپے ادا کیے. تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کی طرف سے جو بھی دستاویز آئے گی فیبریکیٹڈ ہوگی وہ فراڈ ہوگی. ان کے لیے قانون دوسرا ہے، عدالتیں دوسری ہیں، دنیا دوسری ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں شریف خاندان سے جو دستاویز آئے گی وہ فراڈ ہوگی. مجرم ہونے کے باوجود ان کو پاکستان سے جانے کی اجازت مل جاتی ہے. ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں ان کے لیے قانون، عدالت اور دنیا دوسری ہے. مریم کو رہا کروا کر یہ ابا جی نواز شریف کو بھی رہا کروانا چاہتے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں نون لیگ نے شرمناک جال سازی کی، سپریم کورٹ ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لائے. شہباز گل کہتے ہیں ماضی میں یہ لوگ ججز کو استعمال کرتے رہے، بدقسمتی سے ملک کا بڑا صحافتی ادارہ بھی ان کی جال سازی میں شامل ہوا. کالا قانون وہ بناتے ہیں جن کے کالے کرتوت. 19 تاریخ کو ہم سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. روک سکو تو روک لو. لسانی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی مراد علی شاہ کی اور بلاول صاحب کی جتنی بھی کوششیں ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں. تم لوگ مینورٹی میں ہو، تم ہمیں اقلیت کا تانا دیتے ہو. تمہارا بھیانک چہرہ سارے پاکستان کو نظر آ گیا ہے. سندھ کا نیا بلدیاتی قانون نامنظور. سندھ میں اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف اکٹھی. نئے بلدیاتی بل کے خلاف 3 جماعتوں کا اتوار کو احتجاج کا اعلان. MQM PTI جماعت اسلامی کی وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید. مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا. خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کالا قانون وہ بناتے ہیں جو خود کالے ہوتے ہیں. PP قیادت کے بیانات صوبے کو لسانی فسادات کی جانب دھکیلنے کی سازش ہیں. خرم شیر زمان کا DMC's دفاتر کے باہر بھوک ہڑتال کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کا بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ سے بیانات پر معافی مانگنے کا مطالبہ. سندھ کے بلدیاتی قانون کو لسانیت اور کرپشن کا قانون قرار دے دیا. مصطفیٰ کمال نے کہا پیپلز پارٹی دہشت گرد بنانے کی فیکٹری ہے. پاکستان نا کھپے کے نعرے پر عمل کر رہی ہے. قبضہ نامنظور. سندھ کیا قبضہ کرا ہوا ہے سندھ پہ؟ کیا تم چاہتے ہو اسلام آباد سے آگے قبضہ ہو ادھر جو کہ تم لوگ چاہ رہے تھے ابھی کرنے کے لیے؟ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو، ایسے حالات نہیں پیدا کرو لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں. حلیم عادل شیخ کی صدر اور وزیر اعظم سے سندھ حکومت کی شکایت. سندھ حکومت کے خلاف وفاق کو خط لکھ دیا. لکھا سندھ حکومت آئین کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی فلور پر قابل اعتراض بات کی. مراد علی شاہ نے کہا ہمیں پاکستانی سمجھو، ایسا نہ ہو ہم کچھ اور کرنے کا سوچیں. ان کی تقریر صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے مطابق نہیں تھی. صوبائی حکومت کا آمرانہ رویہ جمہوری نظام کے لیے نقصان دہ ہے. سندھ میں ایک مرتبہ پھر لسانی تفریق پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. سارا تماشا تو PTI نے لگایا تھا اسمبلی کے اندر. MQM تو تھی نہیں اس جھگڑے میں. یہ جو شہر کے اوپر دیہی علاقوں کے قبضے کی بات کرتے ہیں وہ نہ کریں آپ. سندھ میں ایک بار پھر لسانی تفریق پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں اسمبلی میں سارا تماشا PTI نے لگایا. MQM تو تھی ہی نہیں اس جھگڑے میں. شہر پر دیہی علاقوں کے قبضے کی بات نہ کریں. MQM اس بل کو بنیاد بنا کر نفرت کی سیاست پروان چڑھا رہی ہے. 6 مرتبہ MQM کو موقع ملا اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کا، کیوں نہیں بنایا؟
3 रुपए कीमत है, 7 रुपए हो गई तो क्या क़यामत आ गई। फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहली बार दोबारा पांव पे खड़ी हुई है। 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। वैसे भी सेहत कार्ड के बाद इशू खत्म हो गया, दवाइयाँ इलाज। 3 रुपए वाली दवा 7 की हो गई तो कौन सी क़यामत आ गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सेहत कार्ड के बाद दवाइयाँ महंगी होने का इशू खत्म हो जाएगा। सिंध के सिवा पूरे पाकिस्तान में आवाम की सेहत का खर्चा हुकूमत उठाएगी। लोगों को सस्ती गैस की आदत बदलना होगी। सब्सिडी पर गैस ज्यादा अरसे नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में सालाना 9% कुदरती गैस में कमी आ रही है। वफाकी वजीर ने वजीहुद्दीन अहमद को मस्खरा करार दिया, कहा ऐसे लोगों को घर वाले भी नहीं पहचानते। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में बताया वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल गवादर जाएंगे और माहीगीरों के मुतालबात सुनेंगे। रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश की जाएगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को EVM देने को तैयार है। मुल्क में गैस बहरान, चूल्हे ठंडे पड़ गए, पब्लिक परेशान। सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाना दुश्वार हो गया। सुई सदरन गैस कंपनी का शहरियों को महंगी LPG खरीदने का मशवरा। सिलेंडर खरीदने के लिए हज़ारों रुपए डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। शहरी कहते हैं बिल तो आता है मगर गैस नहीं आती। होटल का खाना कब तक खाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं सनत और मकामी पैदावारी यूनिट को गैस की बंदिश। महंगाई का तूफान, शरह सूद में इजाफा, स्टेट बैंक पर IMF का कंट्रोल। क्या ये है तब्दीली? Going forward, they won't face such complications with the one window access, one window opportunity. You'll be able to invest and do business in the province. कराची का शुमार दुनिया के महफूज तरीन शहरों में होता है। सिंध में सरमायाकारी करने वालों को सहूलतें फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो की दुबई में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा UAE के सरमायाकारों को सिंध में वन विंडो ऑपरेशन फराहम करेंगे। छोटे कारोबार समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर दस्तखत किए गए। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा थर्ड कोल एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी के काफ़ी मौके हैं। डीसैलिनेशन प्लांट के लिए जल्द मुआहिदा होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% पॉइंट का इजाफा कर दिया। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद बढ़कर 9.75% हो गए। स्टेट बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है शरह सूद में इजाफा महंगाई रोकने के लिए किया गया। कराची में कचरा फेंकने से मना करने पर सोशल वर्कर कत्ल। पड़ोसी ने छुरियां मार मार कर 20 साल की सबा की जान ले ली। मकतूल सबा वकालत से वाबस्ता थी, सोशल वर्क भी करती, मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर भी शजरकारी मुहिम चलाती थी। असल मुलजिम फरार, पुलिस ने 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया। कराची में शौहर को कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े करने वाली रुबाब खुद को गैर शादीशुदा कहती रही। निकाहनामा ARY न्यूज़ को मिल गया। रुबाब की मकतूल सुहेल से पहली नहीं बल्कि तीसरी शादी थी। शेख सुहेल ने 2013 में निकाह से कबल मुलजिमा से इस्लाम कबूल करवाया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है दोनों मियाँ बीवी आइस समेत दीगर नशे के आदी थे। Gone high, very high, should be a wicket. Mid-wicket underneath it, takes it comfortably. Ooh, did it turn back enough? Umpire thinks yes. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा T20। पाकिस्तान के 173 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। इब्तदाई 2 विकेटें जल्द गिरने के बाद कप्तान कुरान और ओपनर किंग पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने डट गए। पोजीशन मुस्तहकम बना ली। कराची वाले हो जाएं तैयार, न्यू ईयर नाइट होगी धमाकेदार। 31 दिसंबर न्यू ईयर नाइट पर ARY लगूना DHA सिटी कराची में होने जा रहा है ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिसमें होंगे आपके पसंदीदा गुलकार। इसके साथ साथ होगा मुल्की तारीख का सबसे बड़ा और शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू। स्वात मानसहरा आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने सफ़ेद दोशाला ओढ़ ली। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी। कराची में भी सर्द हवाएं चलने लगी। स्वात मोटरवे से गुजरकर सयाह मालब जबा पहुंचे तो सहर सदा रह गए।
जो काश्त है और उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर मेडिसिन साइड पे और एग्रीकल्चर साइड पे, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल की, और 100 बिलियन मार्केट हो जाएगी ये 2026 तक। तो हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और हमने पूरी एक पॉलिसी बनाई है। कौमी भांग पॉलिसी तैयार। सरमायाकारों की सहूलत के लिए भांग अथॉरिटी बनाई जाएगी। वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में 100 कंपनियों को भांग की काश्त का लाइसेंस जारी होगा। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, आलमी सतह पर भांग की 100 अरब से जायद की मार्केट है। काश्त से अद्वियात और टेक्सटाइल की इंपोर्ट कम होगी। इस्लामाबाद में जेर तफ्तीश इंक्वायरी लीक करने के इल्जाम में पुलिस अफसर गिरफ्तार। दहशतगर्दी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस अफसर ने इंक्वायरी की तफसीलात गैर मुल्की सिफारतकार के एजेंट को फराहम की और रिश्वत वसूल की। तहकीकात जारी। इमरान खान को जानने वाला उनकी खुददारी और दयानतदारी को जानता है। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का इमरान खान के घर के खर्चे पर बयान झूठा है। शहबाज गिल कहते हैं, वजीउद्दीन पार्टी से हटाए जाने के दुख में गैर मुंतकी बयान देते हैं। भारत में पाकिस्तानी खानों का मेला रोक दिया गया। इंतहा पसंदों का होटल पर धावा, बोर्ड और दूसरा सामान जला दिया। गुजरात के शहर सूरत में रेस्टोरेंट मालिक को धमकी दी कि पाकिस्तानी खिलाया खाया तो भीख मांगनी पड़ेगी। भयानक नताइज होंगे। 10 रोजा पाकिस्तानी खानों का मेला मंसूख कर दिया गया। जेहलम में बेरोजगार नौजवान मोबाइल टावर पर चढ़ गया। फवाद चौधरी से नौकरी का मुतालबा। कहा, नौकरी का लेटर ना दिया गया तो खुदकुशी कर लूंगा। मकामी इंतजामिया के टावर से नौजवान को उतारने के तमाम हरबे नाकाम। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की सपोर्ट से एक और अहम मंसूबा मुकम्मल कर लिया। वराद सईद कहते हैं, जगलोड स्कर्दू मंसूबे की तकमील से सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। सीमा गिलगित शंदूर से मंसूबे का भी आगाज़ हो जाएगा। तीनों शाहराओं की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पंजाब में 1 करोड़ 70 लाख और सिंध में 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2095 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।